about measurement of resistance. So our first component is resistance. So in this video, we fully talk about resistance only. Okay, that is measurement of resistance. So at the end of this lecture, you should be able to explain the function and unit of resistors, and you should be able to measure the value of resistor, and you should be able to measure the tolerance of a resistor, and also able to explain the different types of resistors. Okay, that is the main concept and main objective of this topic. Okay, let's enter into our topic, resistor. So what is resistor? Resistor means it opposes the flow of current. Resistor means it opposes the flow of current or electrons. Okay, so before, I want to give you more idea about the electronics also, right? After that, if you go this parameter only, you can able to know the basic concept. Okay, what is electronics? That is my first question. If I ask the students what is electronics, you simply say electronics is the word. Okay, electronics okay, electronics is the word. It is derived from electron mechanics. Electron mechanics. So it will talk about the behavior of an electrons. Behavior of the electron. Okay, then applied electric field. Then an applied electric field. Okay, this flow it will tells about the basics of what is electronics. Applied electric field. Am I clear? So electronics is a term. It is derived from basics of electronics mechanics. So in an which will talk about the behavior of the electrons in an applied electric field. So this is the definition for electronics, right? So we have the various branches of electronics. Not only a single branch, we have the various branches are available. Okay, so one is digital electronics and another one is analog electronics. We have the microelectronics branch, nano electronics branch, then optoelectronics, then ICs, integrated circuits, then semiconductor devices. So we have the various branches of electronics are available, right? So now first topic is we are going to study about the basics of resistor. So resistor is one of the electronic components. Okay, first resistor. Resistor means it opposes the flow of electrons, or flow of electrons means we call it as current. Okay, so it opposes the flow of electrons. Second thing is resistor is a small device. So it look like cylindrical in shape. So if you look the resistor, if you take any resistor, if you just look the resistor components, it look like cylindrical in shape only. Okay, so the resistance is always measured in the units of ohm, OHM. So we call it as ohm. For example, 1000 ohm resistor is shown as 1k ohms. So 1k means 1000. So 1000 ohm resistor is shown as 1k ohms. 1000 k ohm resistor is shown as 1 m, that is capital M, because it represents mega, 1 mega ohm. Am I clear? So resistance means it opposes the flow of current or flow of electrons. So resistor is always look like cylindrical in shape. The resistance is measured in terms of ohms. For example, 1000 ohm, it represents 1k ohms, or 1000
K ohms resistor can be shown as 1 mega ohm, that is 1 capital M. Am I clear? Next, we move on to types of resistors. So we have the two different types of resistor. One is fixed resistor and another one is variable resistor. Fixed resistor, here we have carbon film resistors, metal film resistors, wire wound resistors. These are all comes under the fixed categories. Okay. A variable resistor we have semi-fixed only, but completely variable. Sometimes we call it as it is a potential. Often we call it as potentiometer. Right. When it comes to fixed resistors, here the value of the resistor is specified and it cannot be changed. So that is the rule of fixed resistor. Fixed one, the value of resistor is specified and it cannot be changed. But here in variable, it can be changed by rotating the wiper. So that is the difference between fixed and variable resistor. Okay. Next, we move on to reading value of fixed resistor. Right. So resistors generally are color coded as they are too small for the value to be written on them. So for that we have the color band. With the help of this color coding only, you can find out the value. You can measure the value, right? So there are 4 or 5 bands of colors. So value of resistors is decoded from this band of color only, right? Look at this picture. So this is one kind of resistors. So here we have the different colors. So color bands are shown here: green, blue, yellow, like that. So in expansive resistors usually have 4 bands and it have the looser tolerance in expansive resistors. So in this resistor, this type of resistor is 560 kilo ohms. I'll tell you how to measure the value of the resistor in the upcoming slide. So this resistor is 560 kilo ohm with plus or minus 10% tolerance. And look at the second resistor diagram. So here this better resistors usually have 5 bands and narrow tolerance only. Okay. For example, this resistor, the value of this resistor is 237 ohms with plus or minus only 1% tolerance. Clear? 4 bands have looser tolerance. 5 bands are narrow tolerance. Okay. Right. Now reading value. How to read the resistor value from the color code. Okay. So if your resistors has 4 color bands, suppose if your resistors have 4 color bands, right? So it have the looser tolerance only, right? Am I clear? So now turn the resistors so that the gold or silver band is on the right hand, either gold or silver band. So these 2 colors is comes under the right hand side, or the end with more bands should be point left. Okay, look at this line. So you have the gold color or silver color, which is found at the right hand side of your resistors. Only one color will be found at the right hand side. பாருங்க இங்க பாருங்க ரெசிஸ்டர் பாருங்க சில்வர் கலர் இருக்கு, சில்வர் கலர் மட்டும் ஒரு எண்டில் இருக்கு. ரிமைனிங் நிறைய கலர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் கலர்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட் நோக்கி இருக்கு. ஸோ இப்படி நீங்க ரெசிஸ்டர் பேஸ் பண்ணி உங்க சைட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சு பாருங்க. ஓகே. ஸோ ஒரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல உங்களுக்கு அந்த கோல்ட் கலரோ இல்ல சில்வர் கலரோ இருக்கும். ஸோ ரிமைனிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ரிமைனிங் 3 கலர்ஸோ இல்ல 4 பேண்ட்ஸோ இல்ல 5 பேண்ட்ஸ் கலர்ஸோ இங்க அவைலபிளா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் நீங்க ஒரு ரெசிஸ்டர் எப்படி வச்சு பார்த்துட்டு நீங்க கலரை அதோட வேல்யூஸை மெஷர் பண்றது அப்படிங்கிறதா இது. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர் கோடிங் ரெசிஸ்டர் நான் ஒரு சாம்பிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ரைட். இப்போ அதில் கோல்டு கலரோ சில்வர் கலரோ இருக்கிறத ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுட்டேன். ஸோ ரிமைனிங் கலரை மட்டும் நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறேன். ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் நவ் ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு. ரைட். இது வந்து எதை ரெப்ரஸ் பண்ணுதா? இட் ரெப்ரசன்ட் த டிஜிட், ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட். உங்களோட வேல்யூல ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டா இருக்கு பார்த்தீங்களா? அது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேண்ட் கலரை பொறுத்து தான் நீங்க ரைட் பண்ணுவீங்க. அதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் வேல்யூவா இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் த கலர் ஒன்லி டு மேக் ஏ நோட் ஆஃப் த டிஜிட். ஓகே. அது என்ன கலரோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் டிஜிட்ஸ் வந்து நீங்க கொடுக்கணும். Am I clear? See, so here the first color, this first band, it represents the first digit, right? So based on the color,
it make a note of the digit, right? So இங்க பாருங்க நான் color coding கொடுத்துக்கிறேன். Here I will show the color coding table for you, right? For first color, what are the colors we have means black, brown, then red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, gold, silver. ஸோ இங்க நீங்க அப் டு ஒயிட் வரைக்கும் வச்சுக்கீங்க. இந்த கோல்டு சில்வர் வந்து டாலரன்ஸை குறிக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்க எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? இது உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஐடியா சொல்றேன். ஸோ 2 ட்ரிக்ஸ் இங்க சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஜென்ரல் ட்ரிக்ஸ் ஒன்று இருக்கு, நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஒரு ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன், பிளாக்கோ அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா, பிளாக்கோ, பிளாக் ஹோல், பிளாக் ஹோல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஹோல் சொல்லுவீங்க. ஸோ அது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க, பிளாக் ஹோல். அப்போ பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிறது ஓ, ஓகே, 0 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓ போடுறீங்க இல்லையா, அது 0. அப்ப பிளாக்கோ, பிளாக்கோங்கிறது ஓ. பிளாக் கலர் வந்துச்சுன்னா இனிமேல் நீங்க என்ன சொல்றீங்க, அதோட வேல்யூ 0 அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்படி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க, ரைட்? பிளாக்கோ, 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 பிளாக்கோ மீன்ஸ் 0, ரைட்? ஓனா பிக் ஓ சர்க்கிள் போடுறீங்க. அப்ப பிளாக் கலர் வந்துச்சுன்னா நீங்க டெஃபினட்டா அங்க 0 போட்டுருவீங்க, ரைட்? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரௌன் அப்படி இருக்கு இல்லையா, ப்ரௌன். அப்ப ப்ரௌன் அந்த எண்ணுங்கிற இடத்துல நீங்க 1 போட்டு பாருங்க, ப்ரௌன். ஓகே, அதான் ப்ரௌன், ரைட்? எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக சொல்றேன். ப்ரௌன், ப்ரௌன் அப்படின்னு சொல்றீங்க, ரைட்? அப்ப n அப்படிங்கிற வரும்போது டெஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்க 1ன்னு சொல்லி ஸ்பெஸ் பண்ணுங்க அந்த இடத்துல. ப்ரோவான் அப்படிதானே, ப்ரோவான், ப்ரௌன் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா? ஸோ அப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது 1 அப்படின்னு வருது. ப்ரௌன் கலர் வந்துச்சுன்னா 1 நான் வச்சுக்கோங்க. பிளாக்கோ அப்படின்னா 0, ஓங்கிறது 0. அந்த கிளியர்? பிளாக்கோ அப்படின்னு வருது 0. இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும், ஆல்மோஸ்ட் நீங்க எல்லா வேல்யூஸும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம், ரைட்? பிளாக்கோ அப்படின்னு வருது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கீங்கன்னா பிளாக்கோ, பிக் ஓ. இந்த ஓங்கிறது 0, ரைட்? பிளாக்கோ, பிளாக்கோ, பிளாக்கோ அப்படி சொல்லுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா வச்சுட்டோம். அதான் பிளாக், பிளாக் ஹோல்ஸ், ஹோல், பிளாக் ஹோல் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த ஹோல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, பிளாக் கலர் சொன்னாங்க, ரைட்? ஸோ அப்போ அந்த ஓ, அந்த ஹோலுக்கு தான் ஹோல் சொல்றோம். ஸோ அப்போ 0 ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்க. அப்புறம் ப்ரௌன், ப்ரௌனுங்கிறத நீங்க எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்கன்னா ப்ரோ ஒன் அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம். ப்ரோ, ப்ரௌன். இப்போ எல்லாமே இந்த ப்ரோங்கிறது இப்போ ஃபெமிலியர் ஆயிடுச்சு ஸ்டூடெண்ட் சைட்ல இல்லையா? இல்ல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா இப்போ கூப்பிடுறது எல்லாமே ப்ரோ, ப்ரோ தான் கூப்பிடுறீங்க, ரைட்? அப்போ ப்ரோ ஒன் அப்படிதான் ப்ரௌன். இப்போ ப்ரௌனை ப்ரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்றேன். கேபிட்டல் அந்த ஒன்னை என் இருக்கு இல்லையா, WN, OWN, ப்ரோ ஒன் அப்படி. இந்த ஓன் அப்படிங்கிறத நான் 1 அப்படிங்கிறது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன், அவ்வளவுதான், ரைட்? அப்ப ப்ரௌன் வந்துச்சுன்னா 1 நான் வச்சுக்கோங்க. பிளாக்கோ, ப்ரௌன். இப்ப நான் வச்சு உங்களுக்கு 0, 1 கண்டுபிடிச்சலாம். ரெட் கலர் வருதா? இதுக்கப்புறம் ரெட்டுங்கிறது நீங்க ரெட்டுன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாதீங்க. ரெட் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணா ரெட்டு அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. ரெட் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்க, ரெட்டு அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்க. ரெட்டு அழித்து சொல்லுங்க, அதெல்லாம் 2 டி போடுறீங்க. ஓகே, ரெட்டு, ரெட்டு அப்படின்னு சொல்றீங்க. 2 அப்படின்னு வந்துச்சு பாருங்க அதுல மீனிங். அப்ப ரெட் கலர் வந்துச்சுன்னா 2ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகேல, ஒன் செகண்ட் சொல்றேன். பிளாக் ஓ அப்படிங்கிறது 0, ப்ரோ ஒன் 1, எண்ட் வித் 1 இல்லையா, அதனால 1. ரெட் 2, 2 எண்ட் வருது பாருங்க, அப்ப 2. இப்போ 3 கலர் நீங்க இது 3 கலர் தெரிஞ்சிடும் உனக்கு. அப்ப ரெட் வந்தா நீங்க இதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவீங்க, ரெட் 2, அப்ப 2 போட்டுருவீங்க. ரெட் கலர் வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா பார்க்கும்போது 2 சொல்லிடுவீங்க. பிளாக்கோ அப்படின்னு வரும்போது 0 சொல்லிடுவீங்க. ப்ரோ ஒன் அப்படின்னு வரும்போது 1 சொல்லிடுவீங்க இல்லையா? நெக்ஸ்ட் கலர் பாருங்க, ஆரஞ்சு இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஆரஞ்சு கலர் எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படி கேட்டீங்கன்னா, இதுக்கப்புறம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கீங்கன்னா ஓ ரேஞ்ச் 3. ஆரஞ்சு எப்படி பிரிக்கிறேன், ஓ ரேஞ்ச் 3. ஓகே, ஓ ரேஞ்ச் 3, உன்னோட ரேஞ்ச் வந்து 3 அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஓ ரேஞ்ச் 3, ஓ ரேஞ்ச் 3 இருக்கு, அதான் ஆரஞ்சு. ஓகே, ஸோ ஆரஞ்சு கலர் எப்படி பண்ணுங்க, ஓ ரேஞ்ச் 3, ஓ ரேஞ்ச் 3 அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஓ ரேஞ்ச் 3, அதாவது ஆரஞ்சு வந்து 3 இருக்கு, 3 பீசஸ் இருக்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரைட்? அப்போ ஆரஞ்சு கலர் வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு 3 அப்படிங்கிற நம்பர் போடணும், ஞாபகம் இருக்கணும். ஓகே, எல்லோ 4 எப்படி வச்சுக்கலாம், Y4. எல்லோ 4 எப்படி வச்சுக்கிறீங்க, Y4 அப்படின்னு வச்சுக்கீங்க. Y4 அது எப்படி ஓ ரேஞ்ச் 3 அப்படின்னு சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி எல்லோ 4 Y4, Y4 சொன்னீங்கன்னா எல்லோ கலர் வர இடத்துல 4ங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த 5 பார்க்கலாம். நம்ம உங்களுக்கு அப்படியே இங்க பதிவு வச்சுட்டே வர, நீங்க இந்த 5யும் நம்பரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கலரை பார்த்தோன்னா இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும். ஓகே, பிளாக் கலர் அப்படி கேட்டேன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, பிளாக்கோ ஓ சொல்லிடுவீங்க. ரெட் கலர் வந்திருக்கு அப்படின்னா ரெட் டூ, அப்போ 2ன்னு சொல்லிடுவீங்க. ப்ரௌன் கலர் கொடுத்தோம்னா ப்ரோ 1, 1 வந்துடும். ஆரஞ்சு கலர் இருந்துச்சுன்னா ஓரஞ்சு 3 போட்டுருவீங்க. எல்லோ கலர் இருந்துச்சுன்னா Y4 சொன்னார் சாரு, அதனால 4 போட்டுருங்க. எல்லோ கலருக்கு 4 ஆட்டோமேட்டிக்கா ஞாபகம் வந்துடும். இப்போ இந்த 5 கலர் ஞாபகம் வந்துருச்சா?
ஓகே, இப்போ அடுத்தது பாருங்க, கிரீன் கலர் இருக்கு. கிரீன் கலர் எப்படி நீங்க அமைச்சிட்டேன்னா கிருபாய் அப்படின்னு அமைச்சுக்கீங்க. கிரீன் கலர் எப்படி அமைச்சுக்கிறீங்க? கிருபாய், கிரு பை. நம்ம ஹிந்து கடவுள்லாம் கும்பிடுறீங்களா, கிருபாய், கிறிஸ்துவெல்லாம் சொல்லுவீங்க இல்லையா கிருபாய் அப்படின்ட்டு, ஃபைவ் அப்படின்னு ஞாபகம் வருது பாருங்க. இந்த கிருபாய் அப்படிங்கிறதுல ஃபைவ் வருது பாருங்க. அப்ப கிரீன் கலரை நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னா கிருபாய் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஓகே, ஸோ ஃபைவ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்க. கிருபாய் அப்படிங்கிறது ஃபைவ். ஓகே, கிரீன் வந்து நீங்க கிருபாய் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ கிரீன் கலர் வர இடத்துல நீங்க நம்பர் எங்கெல்லாம் வருதோ அப்போ நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரீன் அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது நீங்க அப்புறம் என்ன சொல்லுவீங்க, கிருபாய் அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபைவ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ப்ளூ கலர் இருக்கு பாத்தீங்களா, கடல் எந்த கலர் இருக்கும், ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். ஸோ அப்ப என்ன பண்றீங்க, ப்ளூ சி அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க. சி எந்த கலர்ல இருக்கு, ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. ஸோ அப்ப ப்ளூ சி அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்ப ப்ளூ சி, சின்னு வருது பாத்தீங்களா, அப்ப ப்ளூ சி, சி சிக்ஸ், ப்ளூ சிக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கீங்க. ப்ளூ சிக்ஸ். ஓகே, கடல் ஆறு அப்படிங்கிற மாதிரி அமைச்சுக்கிறீங்க. ரைட், ப்ளூ சி வருது. ஸோ அப்ப ப்ளூ சிக்ஸ், அப்ப சிக்ஸ். ப்ளூ கலர் வந்தா சிக்ஸ்த் அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க. ப்ளூ கலர் வந்தா சிக்ஸ்த். ஓகே, இப்போ ஆறு கலரும் ஒன் செகண்ட் நான் ரிப்பீட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்கோ, பிளாக்கோ, பிளாக்கோ சொல்லுங்க. பிளாக்கோ அப்படின்னா பிளாக் கலருக்கு ஓ, தட் இஸ் ஜீரோ. ப்ரௌன், ப்ரௌன் கலர் கொடுத்தோம்னா ப்ரோ ஒன், ஒன்ல முடியுது. ஸோ அப்போ டெஃபினட்டா அது ஒன்னு. ரெட் டூ, டூல முடியுது. ஸோ டூ. நெக்ஸ்ட் ஓரஞ்சு அப்படின்னா ஓரஞ்சு த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்க. ஓரஞ்சு அப்படிங்கிறது மூணு சொல்ல இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை நான் வச்சுக்கோங்க. ஓரஞ்சு த்ரீ, அப்ப த்ரீ. எல்லோ வரும்போது நான் ஒய் ஃபோர் அப்படின்னு நான் வச்சு சொல்லிட்டேன். எப்படி ஒய் ஃபோர் சொல்றீங்களோ, ஒய் ஃபோர், ஒய் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க, ஃபோர் வந்துடும் உங்களுக்கு. எல்லோ வரந்தா ஃபோர், ஒய் ஃபோர். ஓகே, ஒய் மேக்ஸ் மாதிரி. கிரீன் கலர் வந்து கிருபாய், பச்சை கலர்ல இருக்கிறது என்னது கிருபாய் அப்படின்னு சொல்றீங்க. கிருபாய்ங்கிறது ஃபைவ். ஓகே, ஃபைவ் முடிஞ்சிடும். ப்ளூ இருக்கு, ப்ளூங்கிறது ப்ளூ சி, ப்ளூ சி, சிங்கிறது சிக்ஸ்னு நான் வச்சு சொன்னேன். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா சிக்ஸ் போட்டுறேன். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எத்தனை கலர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க, 7 கலர்ஸ் உங்களுக்கு இப்ப தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த 7 கலர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த நம்பர் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா போட்டுருவீங்க இல்லைங்களா. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 7th கலர். ஓகே, வயலட் கலர். இப்போ சப்போஸ் வயலட் கலர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா வயலட் எப்படி சார் நம்பிச்சுன்னா வயோ 7. வயலட் எப்படி நம்பிச்சுங்க, வயோ 7, வயசானவங்க வச்சுக்கோங்க. வயோதிகள் சொல்றீங்க இல்லையா, அது மாதிரி வயோ 7. ஓகே, ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வயலட் கலர் ஞாபகம் வந்துடும். வயோ 7. ஓகே, ஸோ அது 7 அப்படி முடியுதால 7 ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சுங்களா. வயோ 7, வயோ 7 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது என்ன கலர் இருக்கு, கிரே கலர் இருக்கு. கிரே கலர் நீங்க சொல்லலாம் வயோ 7, வயோ 7 கிரேட்டுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்ப கிரேட். இந்த கிரேட் எப்படி முடியுது உங்களுக்கு, இட்டுல முடியுது. இட்டுங்கிறது என்ன, கிரேட் அப்படிங்கிறது 8 அப்படி முடியுதா. அப்ப 8 வந்து வந்துடும். கிரேட் அப்படின்னா 8 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. கிரே 8, அதுதான் கிரேட். கிரே 8 அப்படிங்கிறது கிரேட். சொல்லி சொல்லி பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு நம்பர் உங்களுக்கு பதிஞ்சிடும். அதோட வேல்யூவும் உங்களுக்கு கலரும் பதிஞ்சிடும். ஓகே, கிரே 8, கிரே 8 அப்படி சொல்லி பாருங்க, அதான் கிரேட். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சுங்களா. அப்ப லாஸ்ட் கலர் என்ன பாருங்க, ஒயிட்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஒயிட், அப்போ ஒயிட் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் கலர். ஒயிட் அப்படிங்கிறது ஒயிட் 9. ஒயிட்ங்கிறது 9, லாஸ்ட் நம்பர் ஒயிட். ஒயிட் 9 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஒயிட்ங்கிறது ஒயிட் 9. இப்போ உங்களுக்கு 0ல இருந்து 9, அப்ப 9 டோட்டல் எத்தனை இருக்கு, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 கலர்ஸ் இப்ப நம்ம பாத்துக்கிறோம். ஸோ டோட்டலா உங்களோட ரெசிஸ்டன்ல மோஸ்ட்லி இந்த 10 கலர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட வேல்யூ எழுதுவீங்க. கோல்டு சில்வர் தனி. அப்ப டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 12 கலர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுல நீங்க மோஸ்ட்லி இந்த 10 கலர்ஸ் வச்சு தான் நீங்க நம்பர் டிஜிட் எழுத முடியும். அதுக்கு தான் சொல்றேன். இப்போ பாருங்களேன், இப்போ நான் சொன்னதை ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட் பண்றேன், நீங்க வேல்யூ சொல்லி பார்த்துட்டே வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் ஏதாவது கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா பிளாக்கோ, பிளாக்கோ, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் பிளாக் கலர் இடத்துல நீங்க ஓ போட்டுருங்க. அடுத்தது ப்ரௌன், 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 அப்ப ப்ரௌன் வர இடத்துல 1 போட்டுருங்க. அடுத்து ரெட் கலர் கொடுத்தோம்னா ரெட் டூ, ரெட் டூ, அப்ப 2 போட்டுருங்க. ஓகே, 3ங்கிற இடத்துல வந்து ஓரஞ்சு 3, ஆரஞ்சு கலர் வந்தா 3 வரும் இல்லையா. ஓரஞ்சு 3, ஓரேஞ்ச் 3, ஓரேஞ்ச் 3, ஓட ரேஞ்ச் வந்து 3 அப்படின்னு சொல்றீங்க. அதான் ஓரேஞ்ச் 3, ஓரேஞ்ச் 3 அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் எல்லோ 4, அப்போ Y4 நான் வச்சுக்கோங்க. Y4, Y4னா எல்லோ 4. ஓகே, கிருபாய் கிரீன் கலர் வருது. அப்ப கிருபாய் 5, 5ல முடியுது. ஓகே, ப்ளூ சி, அப்ப 6ல முடியுது. 6, சிங்கிறது 6 நான் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்ப ப்ளூ 6. வயோ 7, வயலட்டுங்கிறது 7, வயோ 7 அப்படிங்கிறது 7, வயோ 7, 7. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கிரே 8, கிரே கலர் இருக்கு அப்படின்னா கிரே கலருங்கிறது 8 இல்லையா. கிரே 8, ஏன்னா அவங்க தான் கிரேட்னு சொல்லுவோம். அப்ப 8. ஓகே, ஒயிட்டுக்கு லாஸ்டா இருக்கிற நம்பர் ஒயிட் 9, 9ல முடியும். ஒயிட்டுங்கிறது 9ல முடியும், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ இப்படி நீங்க கலரை நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா எந்த கலர் கொடுத்தாலும் உங்களால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா பாருங்க.
இவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் நீங்க எல்லாம் போறதுக்கு வந்து மெனக்கிட தேவையில்லை. ஒன்ஸ் இப்ப நான் சொன்ன வேல்யூஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா உங்களால ஈஸியா வந்து எந்த ரெசிஸ்டர் கொடுத்து உங்களுக்கு கலர் கோடிங் கண்டுபிடிங்க, வேல்யூ கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா இன்டர்வியூல நீங்க டக்குன்னு வித்தின் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல நீங்க ஆன்சர் சொல்லிடலாம். ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? பாருங்களேன், நான் அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போல, இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கிற அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போல, உங்களுக்கு டைரக்டா உங்களுக்கு நான் ஒரு 4 கலர் கொடுக்குறேன், உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியாதுன்னு செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு ஒரு 2 கலர் கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ, எல்லோ, ரெட் அப்படின்னு நான் 4 கலர் கொடுக்குறேன். எப்படி கலர் கொடுக்குறேன்? ப்ளூ, எல்லோ, ரெட். ஓகே, உங்க கலர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ கலரு, அப்புறம் எல்லோ கலர், தென் ரெட் கலர். இது மாதிரி ஒரு 3 கலர்ல ஒரு ரெசிஸ்டர் நீங்க எடுத்து திருப்பி பாக்குறீங்க. கோல்டோ, சில்வரோ இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கு. ஓகேங்களா? அதை இந்த சைடு வச்சுட்டு மீதிக்கு நிறைய கலர் இருக்கு இல்லையா, அதை மட்டும் உங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல கையில வச்சுக்கீங்க. ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் பேண்டோட கலர் வந்து நான் ப்ளூ கலர் கொடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எல்லோ கலர் இருக்கு, இது ப்ளூ கலரு, இது எல்லோ கலரு, இது ரெட் கலர். ஓகே, இப்போ இதை வச்சு நீங்க வேல்யூ சொல்லணும். ஓகே, சொல்லிடலாம். இப்போ ப்ளூ அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா, ப்ளூக்கு என்ன சொல்லிக்கிறேன்? ப்ளூ கடல் இல்லையா, ப்ளூ சி அப்படின்னு சொன்னேன். சிங்கிறது என்ன? 6. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் நீங்க என்ன பிளேஸ் பண்ணுவீங்க? 6ன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எழுதிருக்கீங்க. முடிச்சிட்டீங்களா? அடுத்து எல்லோ, எல்லோங்கிறது என்ன சொல்லிக்கிறேன்? Y4 நான் வச்சு சொன்னேன். அப்ப 4 ஆட்டோமேட்டிக் நான் 4 போட்டுட்டேன். ஓகே, அடுத்து ரெட் டூ அப்படின்னு இல்லையா, அந்த தேர்ட் டிஜிட், இது ரெண்டு மட்டும் டிஜிட்ல எழுதுவீங்க, இந்த தேர்ட் நம்பர் மட்டும் மல்டிபிகேஷன் வரும், அவ்வளவுதான். ஓகே, ரெட் டூனா என்னது? 2 தெரியும் உங்களுக்கு. அப்ப என்ன மீனிங்னா இந்த இடத்துல 2 ஜீரோஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல என்ன பண்றீங்க? 2 ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். இப்ப என்ன இருக்கு? ஓகே, இங்க என்ன இருக்கு? 6400 ஓம்ஸ், அவ்வளவுதான். இது சொல்லணும்னா நீங்க 6400 ஓம்ஸ் சொல்லுவீங்க. அப்படி இல்லைன்னா யூ கேன் சே 64 கிலோ ஓம்ஸ் சொல்லலாம் இல்லையா? 64 ஓம்ஸ் சொல்லுவீங்க, அப்படி இல்லைன்னா 64 கிலோ ஓம்ஸ், சாரி 6.4 கிலோ ஓம்ஸ் சொல்லுவீங்க. 6.4 கிலோ ஓம்ஸ் சொல்லலாமா? ரைட். இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் உங்களுக்கு. இப்போ உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுதா பாருங்க. ரெட் கலர் கொடுக்குறேன். ஓகே, ரெட் கலரு, அதுக்கப்புறம் ப்ளூ கலர், தென் ஆரஞ்சு கலர். ஓகே, இப்படி 3 கலர் கொடுத்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் நீங்க என்ன நம்பரோ அதோட வேல்யூ அப்படியே பிளேஸ் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ரெட் இருக்கு, ரெட் டூ அப்படின்னா 2ல முடியுது, ஸோ நான் 2ன்னு போட்டுட்டேன், அவ்வளவுதான். அடுத்து ப்ளூ இருக்கு, இது மல்டிப்ளை ஆகும். ஓகே, இந்த 2க்கு இது மல்டிப்ளை ஆகும். அப்ப ப்ளூங்கிறது ப்ளூ சி 6, அப்ப 2 6 இது கூட போட்டீங்கன்னா 26 ஆயிடுச்சா? ரைட். அடுத்து ஓரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆட் பண்றது நான் வச்சுக்கேன், அவ்வளவுதான். தேர்ட் கலர் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் கூட ஆட் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ ஓரேஞ்சுங்கிறது 3, ஓரேஞ்ச் வந்து 3ன்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப இது கூட என்ன ஆட் பண்றீங்க? 3 ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான்மா. 3 ஜீரோஸ் ஆட் பண்றீங்க. அப்ப 26,000 ஓம்ஸ், 26,000 ஓம்ஸ் சொல்றீங்க. இதை நீங்க கிலோல சொல்லணும்னா 26 கிலோ கே ஓம்ஸ் சொல்லலாம், சிம்பிளா 26 கே ஓம்ஸ் சொல்லலாம். ஓகே, சோ இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு கலர் கொடுக்குறேன். இப்போ இந்த ரெசிஸ்டர் பாருங்க, இந்த ரெசிஸ்டர் என்ன கலர் இருக்கு உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் கலர் இருக்கா? நான் டாலரன்ஸ் எல்லாம் போலாமா? ஃபர்ஸ்ட் கலரை மட்டும் நான் சொல்றேன். ஓகே, டாலரன்ஸ் அப்புறம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன இருக்கு? கிரீன் இருக்கு, ப்ளூ இருக்கு, எல்லோ இருக்கு. எப்படி சொல்லுவீங்க? இப்போ கிரீன் என்னது? ரூபாய் 5 சொன்னேன். ஸோ அப்போ 5 ஆட்டோமேட்டிக்கா 5 ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பண்ணிடுங்க. அடுத்தது என்ன இருக்கு? ப்ளூங்கிறது சினா 6, அப்ப 56 நான் போட்டுட்டேன், 6 போட்டுட்டேன். அடுத்தது எல்லோ இருக்கு, எல்லோ என்ன? Y4, அப்போ 4 ஜீரோஸ் இது கூட ஆட் ஆகணும், அவ்வளவுதான் மீனிங். 4 ஜீரோஸ் இது கூட ஆட் ஆகணும். ஓகே, ஸோ 1s 10s 100 1000 10,000 லேக், அப்போ 5,60,000 ஓம்ஸ்னு இருக்கு. ஸோ இதை நீங்க கிலோ ஓம்ஸ்ல இல்ல மெகா ஓம்ஸ்ல நீங்க பிரிச்சுக்கலாம் இல்லையா? கிலோனா 10⁻10⁻³ வரும், மெகானா 10⁻6 வரும். ஸோ 1 2 3 4 5 6. ஓகே, ஸோ 0.5 மெகா ஓம் கூட நீங்க இதை சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ 0056 மெகா ஓம்ஸ் சொல்லலாம் இல்லையா? ரைட். அதாவது 5 ஜீரோஸ் மெகாவுக்கு வந்து மீனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 ஜீரோஸ் வரும். மெகாவுக்கு வந்து 6 ஜீரோஸ் வரும். இங்க எத்தனை இருக்கு? 4 ஜீரோஸ் தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்ப நான் சப்போஸ் மீனிங் பாருங்க. இப்போ 3.4 மெகா ஓம் அப்படின்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்றேன்னு வச்சுங்களேன். 3.4 மெகா ஓம் அப்படின்னா எப்படி எழுதுவீங்க நீங்க? 3 4 அதுக்கப்புறம் 5 ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணுவீங்களா? ஓகே, 1 2 3 4 5 இங்க இந்த இடத்துல 5 ஜீரோஸ் வருதா? ஓகே, ஸோ 5 ஜீரோஸ் இது கூட ஒன்னு சேர்த்துனா 6, அப்ப இங்க ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருவீங்க. அப்ப 3.4 மெகா ஓம் சொல்வீங்க. ஸோ லைக்வைஸ் இது மாதிரி நீங்க டெசிமல் ஃபிராக்ஷன் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியணும், சம் பேசிக் ஆப்ரேஷன் தெரியணும். ரைட். இப்போ ரெசிஸ்டர்ஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியுது. எப்படி தெரியுது? உங்களுக்கு அந்த கலர் கோடு, அதுதான் உங்களுக்கு ட்ரிக்ஸ். அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுன்னா போதும். ஏதாவது ஒரு கம்பெனில சப்போஸ் கலர் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க ஒன்னொன்னா எழுதி பார்த்துட்டு அதோட கலர் நீங்க சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. டக்குனு கலரை பார்த்தோன்னே நீங்க ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம்.
ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் சொல்றேன், பிளாக்கோ, ப்ரௌன், ரெட்டு, ஓரேஞ்ச் 3, எல்லோ 4, அதாவது Y4, ஹிர்வை 5 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ளூ சி, ப்ளூ 6 நான் வச்சுக்கலாம், ரைட். வயோ 7, ஓகே. தென் அவங்க கிரேட் இல்லையா, அப்போ கிரேட் அப்படிங்கிறது 8ல முடியும். கிரே கலர்னா 8. ஒயிட் லாஸ்ட் ஆகிற நம்பர் ஒயிட்டுங்கிறது 9. ஓகே, ஒயிட்டுங்கிறது 9, ரைட். இதுதான்மா உங்களுக்கு கலர் கோடிங்க. ஸோ பட் உங்களுக்கு ஈஸியான ட்ரிக் சொன்னேன், பட் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸோட ரூல்ல அவங்க கொடுத்துக்கிற சார்ட் இதுதான், நான் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பேண்ட், செகண்ட் பேண்ட், தேர்ட் பேண்ட் அதோட வேல்யூஸ். ஸோ மல்டிபயர், ஃபர்ஸ்ட் பேண்டோட மல்டிபயர் வந்து 1 Ω 10 Ω அப்படி மல்டிபைட்டா இருப்பீங்க. அதோட கரஸ்பாண்டிங் டாலரன்ஸ் வேல்யூ இங்க கொடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரைட். மோஸ்ட்லி கோல்டு, சில்வர் வரும், அதோட டாலரன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அது இல்லாம ஒரு சில வேல்யூஸ் இருக்கு, நான் என்ன வேல்யூங்கிறத நான் கொடுக்குறேன், ரைட். இப்போ நான் என்ன சொன்னனோ அதே தான் இங்க ஸ்டெப் 2ல இருக்கு, ஸ்டெப் 3ல இருக்கு, ரைட். ஸோ இதை நீங்க இதெல்லாம் பார்த்து நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம், ஓரளவு நீங்க ஐடியா கிடைச்சிச்சு இல்லையா, ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம டாலரன்ஸ் வேல்யூக்கு போகலாம். ஸோ டாலரன்ஸ் என்ன சொன்னா, இங்க வந்து ரெசிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லாஸ்ட் பேண்ட், லாஸ்ட்ல ஒரு பேண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து டினோட்ஸ் த டாலரன்ஸ். ஓகே, ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு கோல்டு கலரா இருக்கலாம், இல்ல சில்வர் கலரா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ என்னென்ன டாலரன்ஸ் வேலை இருக்கு அது நீங்க ஈஸியா எதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குது. இது ஒரு 5 நம்பர் இருக்கு, அதை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா போதும், அதிகமா தேவையில்லை. ஓகே, யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோல்டு கலர் இல்ல சில்வர் கலர் வரும் இல்லையா, கோல்டு இல்ல சில்வர் வரும். ஸோ அதோட டாலரன்ஸ் வேல்யூ பாருங்க, அதோட டாலரன்ஸ் வேல்யூ பாருங்க, கோல்டு கலர் ஆர் சில்வர் கலர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கோல்டு கலர் அப்படின்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 5%. கோல்டு கலர்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 5%. சில்வரா இருந்தா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 10%. இதுதான் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி இருக்கிற கலர். ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுத்து கண்டுபிடிங்க வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதோட டாலரன்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒன்னு கோல்டா இருக்கும் இல்ல சில்வரா இருக்கும். பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 5 ஆர் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 10%. இது ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை தவிர வேற என்னென்ன கலர்லாம் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து கலரே இருக்காது, நன் கலர். ஓகே, அப்படி அந்த லாஸ்ட் பேண்ட்ல கலரே இல்ல அப்படின்னா நன். ஓகே, NONE இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கம்மா. நன் கலர் இல்ல அப்படின்னா நீங்க என்ன எடுக்கிறீங்க, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 20% அர்த்தம். டாலரன்ஸ் வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 20%. இது நான் வச்சுக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு வந்து மெயினான 2 கலர் சொல்லிக்கிறேன், அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கோல்டு, சில்வர். கோல்டுனா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 5%, சில்வர்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 10%. இது நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிடணும். இது இல்லாம வேற ஏதாவது கலர் இருக்கா சார்னா இருக்கு, அதுதான் நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்றோம். அதை மட்டும் நீங்க பேசிக் பண்ண ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கலரே கொடுக்கல அப்படின்னா 20%, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 20%. சப்போஸ் ப்ரௌன் கலர் இருக்கு, ஓகே, ப்ரௌன் கலர் இருக்கு, ஆல்ரெடி சொல்லிக்கிறேன். ப்ரௌனுங்கிறது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணீங்க, ப்ரௌன் 1ல ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணீங்க இல்லையா, அதை நான் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். அப்ப இதுக்கும் 1% வரும், அப்ப பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1% ப்ரௌன்ல முடிஞ்சா. அதே மாதிரி ரெட் கலர் இருக்கு அப்படின்னா, ரெட் கலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அப்ப 2, அப்ப பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2% முடியும், பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2%. இப்ப அடுத்தது கோல்டு கலர் சொல்லிட்டு சில்வர் கலர் கொடுத்துட்டேன். கிரீன் கலர், கிரீன் கலருக்கு நீங்க என்ன சொன்னீங்க, கிருபை அப்படின்னு சொன்னீங்க, அதாவது கிருபை அப்படி 5ல முடிஞ்சது. பைங்கிறது பை அப்படி சொல்லிட்டு வந்தீங்கன்னா அது 5 முடியும். ஓகே, இங்க சொல்லும் போது எப்படி சொல்றீங்கன்னா அந்த 5 வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.5, தட் இஸ் 0.5% சொல்லணும். 5% சொல்லக்கூடாது, 0.5% வரும். ஓகே, ஸோ அடுத்தது ப்ளூ இருக்கு. ப்ளூக்கு யூஸ்வலா வேல்யூ சொல்லும் போது ப்ளூ சி 6 சொன்னேன், பட் இங்க நீங்க 6ன்னு போட்டுறாங்க, அதை ஞாபகம் வச்சு அதே வேல்யூ போடணும் ஞாபகம் இல்லை, இதுக்கு வேற வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, அது பாத்தீங்கன்னா 0.5 இருந்ததுன்னா அதுல பாதி இல்லையா, அப்ப பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.25 வரும். இதுல பாதி வந்து எவ்வளோ, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.25%. ஓகே, அடுத்து வயலட் கலர்னு ஒன்று இருக்கு, வயோ 7 சொல்லுவீங்க அங்க, பட் அதை வச்சு நீங்க 7 சொல்லிடக்கூடாது, அது வேற இது வேற இல்லையா. ஸோ அது கலரு, இது டாலரன்ஸ். ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன கேட்டா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.1%. ஓகே, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.1%. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 அங்க நீங்க எத்தனை கலர் ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க, 10 கலர் வச்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா, டோட்டலா 10 கலர் இருந்தது. இப்போ இங்க வந்து அந்த 10 கலர் இல்லாம மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு 2 அடிஷனல் கலர் வரும், அது டாலரன்ஸ். ஒன்னு கோல்டு இல்ல சில்வர். உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கோல்டுனா 5% இல்லையா, GOLD கோல்டு அப்படிங்கிறது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 5%. சில்வர் அப்படின்னா அப்படியே டபுள், ஓகே, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 10%. இது ரெண்டு மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க. இது இல்லாம அடிஷனலா உங்களுக்கு எத்தனை இருக்கு, 1 2 3 4 5 6 கலர் கொடுத்துருப்பாங்க. இது மோஸ்ட்லி ரேர் தான், பட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க, ரைட். இப்ப கலரே கொடுக்கல, 3 பேண்ட் மட்டும் இருக்கு, லாஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கலரே இல்ல அப்படின்னா நீங்க உங்க வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு உங்க டாலரன்ஸ் வேல்யூ சொல்லும் போது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 20% சார் அப்படின்னு சொல்லணும், பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 20%. அதுவே பிரவுன் கலர்ல இருக்கு அப்படின்னா அங்க 1ங்கிறத நான் வச்சுக்கீங்க, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1%. ரெட்டுனா 2, அப்போ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2%. கிரீன்னா அங்க 5 சொன்னீங்க, பட் இங்க 0.5%, இப்போ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.5%.
ப்ளூ கலர் இருக்குன்னா அங்க 6 வேல்யூல சொல்லுவீங்க, பட் இங்க 6 சொல்லக்கூடாது, அதுல பாதி கிரீன்ல பாதி. ஓகேவா? ப்ளூ அப்ப பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.25%. வயலட் அப்படிங்கிறது அங்க 7 சொல்லுவீங்க, பட் இங்க டாலரன்ஸ்ல 0.1 0.1%. ஓகே, சோ இங்க நீங்க கஷ்டமா இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நான் வச்சுக்கோங்க, இந்த ப்ளூ வயலட் மட்டும் தான் மறப்பீங்க. சோ இந்த ப்ளூ வயலட் மட்டும் நான் வச்சுக்கீங்க. ரைட், ப்ளூனா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.5%, வயலட்னா 0.1% அப்படின்னு சொல்லணும். இப்ப பாருங்களேன், உங்களுக்கு டாலரன்ஸ் வேல்யூ கொடுக்குற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நீங்க டாலரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. ரைட், இப்ப ப்ரௌன் ப்ளூ ஆரஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். ஓகே, ப்ரௌன் ப்ளூ ஆரஞ்சு. இப்ப சில்வர்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 10% சொன்னீங்க இல்லையா? ரைட், பிளஸ் இப்ப டாலரன்ஸ் வேல்யூங்கிறது 1 டிவைட் பை 10, அந்த வேல்யூவை டிவைட் பை 10. ஓகே, இல்ல டிவைட் பை 100, இதான் நாம வச்சுக்கணும். நீங்க சொல்லும் போது புரியுதுங்களாமா? 1 ஒரு டாலரன்ஸ் வேல்யூ ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுத்துட்டாங்க, இதுல டாலரன்ஸ் இருக்கு. இந்த ரெசிஸ்டர் எடுத்தீங்களேன், இந்த ரெசிஸ்டர்ல இது வந்து எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? டாலரன்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ வரதை பொறுத்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, கோல்டு சில்வர் வரும்போது 1 ஸ்லாஷ் இல்லையா, டிவைட் பை அந்த வேல்யூவை டிவைட் பை 10 சொல்றீங்க, இல்லைன்னா டிவைட் பை 100, இது பேஸ் பண்ணி தான் வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன். ஓகே, நீங்க உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன கலர் கொடுக்குறேன்னா ப்ரௌன் கலர் கொடுக்குறேன். உங்க ரெசிஸ்டர் ப்ரௌன் இருக்கு, தென் ப்ளூ கலர் இருக்கு, ப்ரௌனு ப்ளூவு, அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு கலர் இருக்கு. ஓகே, உங்களோட டாலரன்ஸ் லாஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கலர் இருக்குன்னா சில்வர் கலர்ல இருக்கு. டாலரன்ஸ் வேல்யூ என்ன இருக்கு? சில்வர் கலர்ல இருக்கு. இப்ப சொல்லுங்க, ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. ப்ரௌன் ப்ரௌன் ப்ரோ 1 முடியுதா? ஸோ அப்போ 1 போட்டுட்டேன். ப்ளூங்கிறது ப்ளூ சி 6ல வருதா? ஸோ அப்போ 6 போட்டுட்டேன், 1 6 போட்டுட்டேன். ஓரஞ்சு எத்தனை? 3, அப்ப 3 சைபர் ஆட் பண்ணணுமா? ஓரஞ்சுங்கிறது 3, இப்போ 3 சைபர் ஆட் பண்ணுமா? ரைட், அப்புறம் அங்க 3 சைபர் ஆட் பண்ணிப்போம். ஓகே, யா 3. அப்ப இங்க யூஸ்வலா வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா 3, அதாவது உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கங்களேன், அதை பொறுத்து சொல்றேன். ரைட், இப்போ 163 இங்க 3ன்னு போடுறேன், இல்ல 30. ரைட், இப்போ இந்த வேல்யூவை சில்வருக்கு, சில்வர்னா என்னது? டிவைட் பை 100, கோல்டுனா டிவைட் பை 10, அவ்வளவுதான் நான் வச்சுக்கணும். இப்போ இது என்ன சொல்வீங்க? 1.63 ஓம்ஸ் சொல்லலாம். 1.63 ஓம், 1.63 ஓம். சப்போஸ் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் கேட்பாங்க, ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ல 1.63 ஓம் நான் கொடுத்துருவேன், நோட் பண்ணிப்பேன். இதோட கலரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எப்படி பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் 163 ஓம் அப்படிங்கிறத 1ங்கிறது ப்ரௌன் போயிடும், 6ங்கிறது ப்ளூவு, 3ங்கிறது ஆரஞ்சு. ஓகே, இப்போ 1 பாயிண்ட் அப்படிங்கிற போது சில்வர்ல வருது. ஸோ இதை டிவைட் பை 100 போட்டீங்கன்னா 163 டிவைட் பை 100 போட்டீங்கன்னா எப்படி எல்லாம் 1.63 எல்லாம். ஸோ அப்போ 1.63 ஓம். அதாவது கலர் கொடுத்து வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க, வேல்யூ கொடுத்து அதோட கலரும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ நீங்க ஈஸியா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? மோஸ்ட்லி ரைட். ஸோ கோல்டு சில்வர் அதை மோஸ்ட்லி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. 6th டெம்ப் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி 6th பேண்ட் கூட அவைலபிள் இருக்கு. 6th பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வித் ஸ்டாண்டிங் கோஎஃபிஷியன்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, டெம்பரேச்சர் வித் ஸ்டாண்டிங் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ். இப்போ ரெட்டு ப்ளூ எல்லோ, சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கலர் கொடுக்கணும்னு வச்சுங்களேன், இதை நான் வச்சுங்க. ரெட்டு ப்ளூ எல்லோ இப்படி இருக்கு. ஓகே, ஸோ ரெட்டுங்கிறது ரெட் 2 சொல்வீங்க, ப்ளூனா 6, எல்லோங்கிறது 4, அப்போ 4 ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணுவீங்க. 1 2 3 4, அப்போ 2640 ஓம்ஸ் சொல்வீங்க. சப்போஸ் டாலரன்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டாலரன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்தாங்க, டாலரன்ஸ்ல உங்களுக்கு ரெட் கலர் இருக்குன்னா அப்ப என்ன சொல்லணும்னா நீங்க 2640 ஓம் சொல்லிட்டு, ஓகே, தட் இஸ் எப்படி சொல்லலாம்? இந்த 26420 0.26 மெகா ஓம் சொல்லலாமா? ஓகே, 0.26 மெகா ஓம் சொல்வீங்க. இந்த டாலரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2%. ரெட் கலரா இருந்தது அப்படின்னா ரெட்டுக்கு என்ன சொல்லிக்கிறீங்க? பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2%. அப்ப நீங்க எப்படி எழுதணும்? 0.26 மெகா ஓம், ஓகே, வித் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2% அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க பெர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்கு ரெசிஸ்டர் கலர் கோடிங் கண்டுபிடிக்க தெரியும்னு அர்த்தம். நீங்க யாரும் ஒரு ரெசிஸ்டர் கலர் கோடிங் கேட்டாங்கன்னா வித் டாலரன்ஸோட நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க அதுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறீங்க மீனிங். ஓகே, இப்ப கலர் எப்படி? மெகாங்கிறது 6 இல்லையா? ஸோ 1 2 3 4 5 6, ஸோ அப்போ 0.26 வச்சு நான் மெகா ஓம் எடுத்துட்டேன். ஸோ அந்த கன்வர்ஷன் உங்களுக்கு தெரியணும், ஜீரோஸ் வந்து அதை யூனிட்டா கன்வெர்ட் பண்றதும் தெரியணும். ஸோ இவ்வளவுதான். இதை வந்து நீங்க ரெசிஸ்டர் கலர் கோடிங்ல இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஓகே, நீங்க தான் இங்க வித்தின் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல உங்களால இன்டர்வியூல ஆன்சர் பண்ண முடியும். ரைட், இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா?
ஓகே, இப்போ டாலரன்ஸ் பத்தி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு கலர் கோடிங் கண்டுபிடி தெரிஞ்சிச்சு, டாலரன்ஸ் வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ உங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலன்னா இந்த வீடியோ நீங்க ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்துட்டே இருங்க. ஸோ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு டவுட் இருக்கோ ஸோ அதை நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க அதை மெமரி பண்ணிக்கலாம், உங்க மைண்ட்ல ஏத்திக்கிங்க. ரைட், டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆஃப் ரெசிஸ்டர் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டு கன்சிடர். டாலரன்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட், அதை நீங்க விட்டுறக்கூடாது. ஓகே, டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ 100 ஓம் ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிறேன் வித் 10% டாலரன்ஸ். It can mean its value can be fixed value between 90 to 110 ohms அர்த்தம். ஓகே, இப்போ டாலரன்ஸ் ஏன்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 10%. ஒன்னு நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ கூட பிளஸ் 10 ஆட் ஆகும், இல்லைன்னா மைனஸ் 10 ஆகும். ஓகேங்களா, அதுதான் மீனிங். 100 ஓம் ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கினா வித் 10% டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாராவது 100 ஓம் ரெசிஸ்டர் கொடுத்து இதுக்கு வந்து வித் 10% டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதோட வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ்டு வரும். எப்படி இருக்கும்? இன் பிட்வீன் 19 to 110 ஓம்ஸ்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம். அது 19 to எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடையாது, 19 to 110 ஓம்ஸ்குள்ள ஏதோ ஒரு வேல்யூ, அப்படிதான் நம்ம வச்சுக்கணும். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 120 ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டருக்கு வித் 10% டாலரன்ஸ் கொடுத்துறாங்க. இட் கேன் மீன் இட்ஸ் வேல்யூ கேன் பி ஃபிக்ஸ்டு பிட்வீன் 108 to 132 ஓம்ஸ்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஏன்னா see once and wait a minute, because here some overlap is between 100 ohm and 120 ohm resistors in terms of its limit. இது ரெண்டுக்கு இடையில ஏதோ some overlap ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, சோ உங்களுக்கு நிறைய ட்ரிக்ஸ் சொல்லிக்கிறேன், பட் ஸ்டாண்டர்டா ஒரு நிமானிக்ஸ் கோட் இருக்கு டு ரிமெம்பர், நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. ஓகே, சோ நான் உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம், கம்பெனி சைட்ல ஏதோ ஒரு கலர் கொடுத்தாங்கன்னா எது நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதோட வேல்யூ உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும், அந்த கலர் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஞாபகம் தெரியணும். அதுக்கு கொடுத்த ட்ரிக்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது. பட் ஸ்டாண்டர்டா ஒரு நிமானிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நீங்க அதுவும் தெரிஞ்சுக்கிங்க. ரைட், டெக்னிக்கலா ஒரு நிமானிக்ஸ் கோட் இருக்கு டு ரிமெம்பர். என்னன்னு பாருங்க, இது உங்களோட டேபிள் இல்லையா? பிளாக் 0, ப்ரௌன் 1, ரெட் 2, ஆரஞ்ச் 3, எல்லோ 4, கிரீன் 5, ப்ளூ 6, வயலட் 7, கிரே 8, ஒயிட் 9, கோல்டு கொடுத்துட்டாங்க. ரைட், இப்போ இது எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சிருக்குன்னா இதுதான் உங்களுடைய நிமானிக்ஸ். அதாவது பிபி ராய் சொல்லுவாங்க. பிபி ராய் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் ஹேட் எ வெரி குட் வைஃப். ஓகே, பிபி ராய்க்கு அவர் வந்து கிரேட் பிரிட்டன் ஹேட் எ வெரி குட் வைஃப் அப்படிதான். ஓகே, ஸோ இந்த நிமானிக்ஸ் தெரிஞ்ச போதும் இதுல இருந்து நீங்க ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒன் செகண்ட் சொல்றேன். பிபி ராய் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் ஹேட் எ வெரி குட் வைஃப். ஒன் செகண்ட் ஐ ரிப்பீட், பிபி ராய் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் ஹேட் எ வெரி குட் வைஃப். பிபி பாருங்க, பிளாக், ப்ரௌன், ரெட், ஆரஞ்சு, எல்லோ, கிரேட் ஜி கிரீன் வந்துருது, பிரிட்டன் ப்ளூ, வெரி வயலட், குட் கிரே, ஒயிட். ஓகே, ஸோ பிபி ராய் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் ஹேட் எ வெரி குட் வைஃப். ஸோ இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும், ஈஸியா நீங்க கலரை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ இது இல்லாம நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா? ஒன்று வந்து கலர் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் சொல்லுவாங்க, அதாவது கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் சொல்லுவாங்க. கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த மோஸ்ட் ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெசிஸ்டர். ரெசிஸ்டர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி சீப் ரெசிஸ்டர் சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் இஸ் மோஸ்ட் ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெசிஸ்டர். மோஸ்ட்லி இந்த ஜென்ரல் பர்பஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த ரெசிஸ்டர் தான் சூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து காஸ்ட் வைஸ் வந்து ரொம்ப சீப், அதுக்காக கூட நம்ம இதை செலக்ட் பண்றோம். கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் தான் மோஸ்ட்லி. ஓகே, ஸோ அதோட டாலரன்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 5% தான். ஸோ அதனாலும் அதுக்காக அந்த ரீசனுக்காக நம்ம கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் சூஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் யாராவது வந்து உங்களை இன்டர்வியூ கேட்கறாங்க, வை வி சூஸ் த மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் த கார்பன் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ரீசன் சொல்லுங்க. அது வந்து மோஸ்ட்லி ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெசிஸ்டர் யூஸ் ஆகுது. காஸ்ட் வைஸ் இட் இஸ் வெரி சீப், டாலரன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி லோ, தட் இஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 5% தான். பவர் ரேட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1/8 வாட்ஸ் ஆர் 1/4 வாட்ஸ் ஆர் 1/2 வாட்ஸ், இதுதான் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். 1/8, 1/4 ஆர் 1/2 இந்த வாட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ மெயின் திங் பார்த்தீங்கன்னா இட் டென்ஸ் டு எலக்ட்ரிக்கலி நாய்ஸியா இருக்கு. ஓகே, இதுதான் மெயின் கான்ஸ். ஸோ ப்ரோஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். கான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் டென்ஸ் டு பி எலக்ட்ரிக்கலி நாய்ஸா இருக்கும். ஓகே, டென்ஸ் டு பி மோஸ்ட்லி எலக்ட்ரிக்கலி நாய்ஸ், அது கான்ஸ். ஓகே, ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்டு வென் ஹையர் டாலரன்ஸ் இஸ் நீடட், தட் இஸ் மோர் வேல்யூ. சப்போஸ் இங்க ஹை டாலரன்ஸ் வேல்யூ வருதுன்னா அப்போ மோர் வேல்யூ கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.05% டாலரன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது. நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா வயர் வூண்ட் ரெசிஸ்டர். வயர் வூண்ட் ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் மெட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வயர். ஓகே, மெட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வயரால வூண்ட் ஆயிருக்கும் இதுல. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் they can be manufactured to precious value. Okay, high wattage resistors can be made by thick wire material.
சப்போஸ் வாட் இன்க்ரீஸ் ஆக நீங்க அந்த ஒயர் ரெசிஸ்டர் மேல நீங்க ஊன் பண்றீங்களா ஒயரு, ஸோ அது வந்து திக் ஒயரா எடுத்துக்கணும். எந்த அளவுக்கு திக்கா இருக்கோ வாட்டேஜ் வந்து ஹைன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ ஒயர் ஊன் ரெசிஸ்டர் வந்து செராமிக் கேசஸ் இருக்கும். அதனால தான் நம்ம கால் இட் செராமிக் ரெசிஸ்டர் கூட சொல்லலாம். செராமிக் கேசஸ்ல அந்த ஒயர் ஊன் இருக்கிறதால நம்ம கால் இட் செராமிக் ரெசிஸ்டர்ஸ். ஸோ பவர் ரேட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பி ஹை பவர் ரேட்டிங். ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு different types of resistors. Okay, so at the end of the experiment, that is end of this tutorial, so you people, you can able to explain the function and unit of resistor. I hope now you are have the enough knowledge to explain their function and the unit of resistor, and also how to measure the value of resistor, then measure the tolerance of the resistor, and also you can able to explain the different types of resistors. Okay, so within this I concluded my topic. If you have any doubt, you can post it in your comments in your chat box. Okay, so I will clarify your doubts in upcoming videos. Okay, thank you students, thank you for watching this video. Thank you.